मतलब कि ये हुण सुखबीर बादल मेरे तो 2 साल छोटा, पर इन्हां नूं पुछया जाना चाहिए सिख इतिहास दे विच जे तुसीं प्रैजीडेंट अकाली दल दा बनना, तुहाडा इतिहास की 84 वेले तुसीं कित्थे सी? इस चीज़ को एक्सप्लेन तो कर कि उदों पिट्ठा क्यों फेर गए, ऐ मनप्रीत बादल ने किया। एंड हाउ कैन दे क्लेम टू बी द लीडर्स ऑफ पंजाब एंड स्पैशली द सिक्स? जे तुसी लीडर बनना थोड़ी कोई हिस्टरी होनी चाहिए। साढ़े तो जथेदार अकाल तख्त साहब की कोई हिस्टरी नहीं कि इन्हों का जथेदार बन तो पहले का की कैरियर है। बिल्कुल ये तो इत्थों तक भी गल्लां आ रही कि ग्रंथी लिए अनफिट सी। सरदार प्रकाश सिंह बादल एक सियाणा इंसान, उन्हें डिलिबरेटली इसनूं इग्नोर किया। जदों 1997 चो पावर च आए पहली बार, उन्होंने सरदार कुलदीप सिंह वडाला मिलण आए, पंजाब दे दुख लैके आए। पहले तो सारा दिन उन्होंने मिले नहीं, जदों शाम नूं 5 मिनट दिते, जबकि वो सीनियर अकाली लीडर से, इन्हों का एक कद का लीडर से, उन्होंने कहते भी देख वडाला साहब मेरे ना कभी अज तो बाद सिख मसले पंजाब मसले बारे गल ना करी, होर कोई काम आ तो नहीं दस। जिन्हों के भोगों से ये जाते रहे उन्होंने ये बाद अतवादी दसते रहे। जो 66 तो बाद पंजाबी सूबा बनता, इन्हों का जे आप इतिहास देखिए, इन्होंने उदों पहला कोलीशन पार्टनर किहनूं चुनिया? जनसंघ। जनसंघ का उस टाइम पर की इतिहास? उन्होंने वेहमेंटली पंजाबी सूबे को अपोज किया। बिल्कुल अपनी माँ बोली पंजाबी तो भज्जे। बिल्कुल की अकाली दल का उन्होंने पावर हंगर की ग्रीड ਲਈ उन्होंने समझौता करना बनता सी? जदों 1920 च अकाली दल बनया, इन्होंने अपना इतिहास भुलाता। अंग्रेज भी यही चाहते सी कि इन्हों गुरुद्वारे पॉलिटिक्स च लियाओ ताकि ये कभी 1849 वाला ड्रीम दोबारा ना चले। वो पोलिटिकल बलंडर सीगा। हाँ बिल्कुल बिगेस्ट ब्लंडर। सानू गुरुद्वारा सुधार लहर दे वल नहीं जाना सेकेंडरी चाहिए। मिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी एज फॉरन मिनिस्टर चाइना के फॉरन मिनिस्टर नूं मिले आ, जदों महाराज जी साई की गवर्नमेंट सी, इन्हां दी जिहड़ी टॉक बाहर आई, इन्हां ने उदों इशू उठाया सी अक्साई चिन दा ते लद्दाख का बॉर्डर का। चाइना के फॉरन मिनिस्टर ने की किया? उन्हें कहा सर दिस इज़ नॉट योर टेरिटरी, जे इस बारे साडे नाल कोई गल करनी तो कोई साडे नाल सिख रूलर आके गल करे। 1947 का दौर आया, टेबल टॉक जी। एक पासे मिस्टर जिन्ना सी जिहड़े कि थॉरली एजुकेटेड मैन सी, जी, जिहड़ा कल्ला सिंगल हैंडली मोहनदास करमचंद गांधी का सामना कर रहा सी, दूजे पासे जवाहर लाल नेहरू। दोनों ही बहुत स्वाइव ते इंटैलीजेंट इन डेप्थ परसन, ये गल मननी पऊगी। एंड दे वर इंटलैक्चुअल पीपल जी, जिन्हां उन्हां तो हारिया नहीं। जिन्हां दे कांग्रेस क्यों उल्ट हुई सी 1920 वेले? क्योंकि उन्हें गांधी नूं महात्मा गांधी नहीं सी किया। बिल्कुल वो इहदा नां लैंदा सी। वो कहते सी तुसीं साडी डिसग्रेस कर, क्योंकि ही वॉज ए वेरी थॉरली सैकुलर मैन। ये जिहड़े अंग्रेज़ां दे टोडी राजे सी, ये अज भी महाराजे, 2 बारी चीफ मिनिस्टर भी पंजाब दे बन गए। इन्हां ने इंस्टीगेट कराई वायलेंस। मारे जादे कौन गया? मुसलमान मारे गए। जदों डॉक्टर मनमोहन सिंह ने अमेंडमेंट लियांदी, ऑर्डीनेंस लियांदा जी, एज प्राइम मिनिस्टर, राहुल गांधी ना तो कोई मिनिस्टर सी, नॉर ही वॉज द प्रेजिडेंट ऑफ कांग्रेस जी, ही वॉज जस्ट ए ऑर्डनरी मैंबर पार्लीमेंट। नो डाउट ही बिलोंग टू ए एलीट फैमिली ऑफ गांधीस। नहीं, इन्हें ऑर्डीनेंस पब्लिकली प्रेस सामने पाड़ता सी, पर डॉक्टर मनमोहन सिंह कुछ नहीं बोले, डरी मान सिंह। पंजाब नवे क्राइसिस चो लंघ रहा है। पंजाब दे पंथक मुद्दे एड्रैस करने वास्ते लीडरशिप की घाट है। पंजाब दे उत्ते मिशनरीज दे हमले नूं लैके सवाल उठ रहे ने। हालांकि वैंडलिज्म के खिलाफ हमेशा तो सिख पंथ खड़ा हुंदा आया है, पर की हथियारबंद लहर तो बाद असी सैटल डाउन हो गए या फिर हुण चुनौतियां होर वड्डियां होईयां साडे वास्ते? इस बारे उस शख्सियत के नाल गलबात करांगे जिन्हां ने सब कुछ नेड़ियों देख के इंटलैक्चुअल तौर के उत्ते
ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪੰਥ ਨੂੰ ਕਿਸ ਵਿਜ਼ਨ ਨਾਲ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕੁੱਕੀ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ, ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਲਹਿਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਵਧੀਆਂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੁਝ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਲਾਤ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਪੰਥਕ ਤੌਰ ਤੇ ਬਿਹਤਰ ਹੋਏ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਦੋਂ ਲੜਿਆ ਗਿਆ ਨਾ, ਉਹ ਵੀ ਤਾਂ ਹੀ ਲੀਹਾਂ ਤੋਂ ਲੱਥਾ ਕਿ ਉਹਦੇ 'ਚ ਸੋਚ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਉਜਾਗਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ। ਆਪਾਂ ਸੋਚ ਪੱਖੋਂ ਮਾਰ ਖਾਧੀ। ਆਪਾਂ ਸੋਚ ਪੱਖੋਂ ਮਾਰ ਖਾਧੀ 1920 'ਚ ਜਦੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਣਿਆ ਜੀ। ਉਹ ਆਪਣਾ 1849 ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਭੁੱਲ ਗਏ, ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਨਾਗਾਲੈਂਡ ਦੀ ਹੁਣ ਟ੍ਰੀਟੀ ਹੋਈ ਆ 2015 ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਅਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨਾਲ, ਅੰਡਰ ਦੀ ਕਮਾਂਡ ਆਫ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ, ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਹੈਗੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸੋਸ਼ਲਿਸਟ ਕਾਉਂਸਲ ਆਫ ਨਾਗਾਲੈਂਡ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ 1832 ਤੱਕ ਨਾਗਾਲੈਂਡ ਵਾਜ਼ ਏ ਸੋਵਰਨ ਲੈਂਡ। 1832 'ਚ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਨੇ ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਟ੍ਰੀਟੀ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸਾਡਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਟੇਟਸ ਸੀਗਾ ਸੋਵਰਨ ਨੇਸ਼ਨ ਦਾ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਸੋਵਰਨਟੀ ਕਾਇਮ ਰਹੂਗੀ। ਅਜੇ ਉਹ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ। ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਸੀ 1920 ਦੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਦੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਪਹਿਲੇ ਇੰਡੀਅਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਂਗਰਸ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਉਹ ਆਦੇਸ਼ ਭੁਲਾਤਾ। ਇਹ ਪੈ ਗਏ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪੋਲਿਟਿਕਸ। ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਤੱਕ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਰਾਜ ਸੱਤਾ ਦੇ ਰਾਹ ਪੈ ਗਏ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਖਾਲੀ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਹੁਣ ਖਾਲੀ ਕਰਾ ਕੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕੀ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਐਂਡ ਸਿੰਧ ਬੈਂਕ ਬਣਿਆ ਨਾ, 3 ਸਰਦਾਰਾਂ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਵੀ ਸੀਗੇ ਜੀ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਜੋ ਬੈਂਕ ਦਾ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਹੋਊਗਾ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲ ਵੈਲਫੇਅਰ ਤੇ ਲਾਵਾਂਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਏ ਵੀ। ਜਦੋਂ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਹੋਈ, ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਆਦੇਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ 9 ਬੈਂਕ ਸੀ, 3 ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਰਹਿ ਗਏ, 6 ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਚਲੇ ਗਏ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਪੰਜਾਬ 'ਚ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਪਾਈ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੋੜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭਾਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਕਾਗਜ਼ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਆ ਕੇ ਦੱਸਤਾ ਵੀ ਸਾਡਾ ਇੰਨਾ ਸਰਮਾਇਆ ਸੀ ਬੈਂਕ 'ਚ, ਸਾਡੇ ਲੋਕਰ ਚੰਨੇ ਸਾਰਾ ਮੋੜਤਾ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਬੈਂਕ ਬੁਲੰਦੀਆਂ ਤੇ ਗਿਆ। 1960 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਗਲੈਂਡ 'ਚ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਬ੍ਰਾਂਚ ਖੋਲ੍ਹੀ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਵੈਲਫੇਅਰ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜੌਬ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀਜ਼ ਦਿੱਤੀਆਂ ਪ੍ਰੈਫਰੈਂਸ 'ਤੇ। ਉਹਦੇ ਫਿਰ ਸਰਦਾਰ ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਕਮਾਂਡ 'ਤੇ ਲਿਆਇਆ ਬੈਂਕ। ਉਹ ਬੈਂਕ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਚੁੱਭਦਾ ਸੀਗਾ ਇੰਡੀਅਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ। 1980 'ਚ ਉਹਨੂੰ ਨੈਸ਼ਨਲਾਈਜ਼ ਕਰਤਾ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਅੰਡਰ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਲੌਜ਼ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਰਬਲ ਹੋਈ ਸੀ, ਕੁਛ ਲਿਖਤੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਜੀ, ਕਿ ਇਹਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਿਹੜਾ MD ਆ ਉਹ ਸਿੱਖ ਹੋਊਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ। ਹੁਣ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਡਾਕਟਰ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਵੇਲੇ ਵੀ ਉੱਠੀ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਡਾਕਟਰ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਇਹ ਵੇਲਾ ਸਾਂਭ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਵੀ ਕਿਤੋਂ ਨਾ ਕਿਤੋਂ ਲਿਆ ਕੇ ਸਿੱਖ ਲਾਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਵਿੱਚ ਟੈਲੈਂਟ ਪੂਲ ਦੀ ਘਾਟ ਆ ਗਈ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਮੰਨਦੇ ਹੋ? ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਸਾਂਭਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਆਪਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ। ਦੱਸੋ ਕਿੰਨੇ IAS IPS, ਕੌਣ ਆਪਣਾ ਫੋਰਨ ਸਰਵਿਸ ਵਿੱਚ ਆ, ਕੌਣ ਆਪਣਾ IRS 'ਚ। ਤੁਸੀਂ ਓਵਰ ਦਾ ਈਅਰਸ ਇਹ ਨੰਬਰ ਨੈਸ਼ਨਲਿਜ਼ਮ 'ਚੋਂ ਵੀ ਨਿਕਲਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜੇ ਅੱਜ ਬਿਹਾਰ UP ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ IPS IAS ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਕ ਨੈਸ਼ਨਲਿਜ਼ਮ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਥੋੜੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ? ਨੈਸ਼ਨਲਿਜ਼ਮ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਕਿ ਰੈਡੀਕਲਿਜ਼ਮ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਆਲਵੇਜ਼ ਵਾਇਲੈਂਸ। ਰੈਡੀਕਲਿਜ਼ਮ ਜਾਂ ਨੈਸ਼ਨਲਿਜ਼ਮ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕਿ ਯੂ ਆਰ ਟਰੂ ਟੂ ਯੂਰ ਫਾਰਮੈਟਿਵ ਥਾਟਸ। ਤੁਹਾਡੇ ਮੁੱਖ ਆਦੇਸ਼ ਕੀ ਆ? ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਤੇ ਹਿੰਦੂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਤਾ। ਇਟਸ ਨਾਟ ਅਬਾਊਟ ਰਿਲੀਜਨ। ਪਰ ਉਹ ਬੈਂਕ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਗਿਆ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਕੀਤੀ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਲੈ ਕੇ। ਜਦੋਂ 1920 'ਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਣਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਇਤਿਹਾਸ ਭੁਲਾਤਾ। ਅੰਗਰੇਜ਼ ਵੀ ਇਹੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਪੋਲਿਟਿਕਸ 'ਚ ਲਿਆਓ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਕਦੀ 1849 ਵਾਲਾ ਡਰੀਮ ਦੁਆਰਾ ਨਾ ਚੱਕਣ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਯਾਦ ਹੋਣਾ ਹਿਸਟੋਰੀਕਲ। ਇਹ ਮੈਂ ਟੋਕ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਉਹ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਬਲੰਡਰ ਸੀਗਾ। ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ, ਬਿਗੇਸਟ ਬਲੰਡਰ। ਸਾਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੁਧਾਰ ਲਹਿਰ ਦੇ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੈਕੰਡਰੀ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਇਟ ਸ਼ੁੱਡ ਨਾਟ ਹੈਵ ਬੀਨ ਦਾ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਮੋਟਿਵ। ਜੇ ਚੀਫ ਖਾਲਸਾ ਦੀਵਾਨ ਪਹਿਲੇ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਬਣੇ ਕਿਦੋਂ ਤੋਂ? ਉਹ ਰਿਐਕਸ਼ਨਰੀ ਸਟੈਪ ਸੀਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਦੋਂ ਵੀ ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨਿਟੀ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਿਰ ਚੱਕਣ ਲੱਗੀ ਸੀ। ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਮੰਨਤਾਂ ਤੋਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਛੁਡਾਉਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਉਪਲਬਧੀ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਉਪਲਬਧੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੌਮ ਵਾਸਤੇ। ਉਹ ਇੱਕ ਮੋਮੈਂਟਰਲੀ ਸੀਗਾ। ਤਾਂ ਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਰੰਗਤ ਦਿੱਤੀ। ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਹੁਣੀ ਤੁਰੇ ਫਿਰੇ ਬੰਦੇ ਸੀ, ਲੰਡਨ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲਾਅ ਕਾਲਜ ਦੇ ਪੜ੍ਹੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਕਸਪੋਜ਼ਰ ਸੀਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਜਦੋਂ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀ ਚਾਬੀ ਮਿਲ ਗਈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵਾਰ ਆਫ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਸ ਜਿੱਤ ਗਏ, ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਆਫ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਸ। ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਵੀ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਕਿਹੜੀ ਵਾਰ ਆਫ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਸ?
ਵਾਰ ਆਫ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਸ ਦਾ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਹੁੰਦਾ। ਕਦੀ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਸੁਣਿਆ ਵੀ ਵਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਚਰਚ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਆ ਗਿਆ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਆ ਗਿਆ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਸ। ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲ ਜਰਨੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਨਾਗਾਲੈਂਡ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਲੈਂਡ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੋਵਰਨ ਲੈਂਡ ਸੀਗੇ? ਆਪਾਂ ਵੀ ਵਰ ਨਾਟ ਅੰਡਰ ਦਾ ਰਜੀਮ ਆਫ ਇੰਡੀਅਨ ਜਿਹੜੀ ਸਲਤਨਤ ਸੀਗੀ, ਆਪਾਂ ਮੁਗਲਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਹੋਇਆ ਰਾਜ। ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹੋਏ ਸੀ, ਸਿੱਖ ਰੂਲ ਰਾਜ ਜਿਹੜਾ ਸੀ, ਦੈਟ ਵਾਜ਼ ਦਾ ਓਨਲੀ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਰੀਜਨ ਇਨ ਦਾ ਇੰਡੀਅਨ ਟੈਰੀਟਰੀਜ਼। ਤਾਂ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਬਾਉਂਡਰੀਜ਼ ਵੀ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ? ਬਿਲਕੁਲ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਰਾਜ ਕੀਤਾ। ਸਾਡਾ ਇਹ ਮਿਸਟਰ ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪਾਈ ਐਜ਼ ਫੋਰਨ ਮਿਨਿਸਟਰ ਚਾਈਨਾ ਦੇ ਫੋਰਨ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਆ ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸਾਈ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਟਾਕ ਬਾਹਰ ਆਈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਦੋਂ ਇਸ਼ੂ ਉਠਾਇਆ ਸੀ ਅਕਸਾਈ ਚਿਨ ਦਾ ਤੇ ਲਦਾਖ ਦਾ ਬਾਰਡਰ ਦਾ। ਚਾਈਨਾ ਦੇ ਫੋਰਨ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ? ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸਰ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਯੂਰ ਟੈਰੀਟਰੀ। ਜੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਰੂਲਰ ਆ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰੇ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਆ ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਈ ਆ। ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਸਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਥੱਲੇ ਸੀ। ਦੈਟ ਡਿਸਕ੍ਰਾਈਬਸ ਕਿ ਉਹਦਾ ਕੀ ਮੀਨਿੰਗ ਆ। ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਮਾਨ ਹੋਣਾ ਨਾਲ ਮੈਂ ਇੱਕ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਜ਼ਿਹਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਵਾਲ ਆ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਹਵਾਲੇ ਤੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਯੂਐਨਓ ਜਦੋਂ ਵੀ ਇਸ ਡਿਸਪਿਊਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਇੰਡੀਅਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਚਾਈਨੀਜ਼ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਨੂੰ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾਵੇ। ਪਰ ਸਿੱਖਾਂ ਕੋਲੇ ਹੁਣ ਰਾਜ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਹਾਊ ਵਿਲ ਸਿੱਖ ਕੁਆਲੀਫਾਈ? ਜਦੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਕੋਲੇ ਮੌਕਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਵਧਾਉਣਾ, 1947 ਦਾ ਦੌਰ ਆਇਆ, ਟੇਬਲ ਟਾਕ ਹੋਈ ਜੀ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਮਿਸਟਰ ਜਿਨਾ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਥੋਰਲੀ ਐਜੂਕੇਟਡ ਮੈਨ ਸੀ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਕੱਲਾ ਸਿੰਗਲ ਹੈਂਡਡਲੀ ਮੋਹਨਦਾਸ ਕਰਮਚੰਦ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਦਾ। ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਸੁਆਇਵ ਤੇ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ ਇਨ ਡੈਪਥ ਪਰਸਨ ਸੀ। ਇਹ ਗੱਲ ਮੰਨਣੀ ਪਊਗੀ। ਐਂਡ ਦੇ ਵਰ ਇੰਟੈਲੈਕਚੁਅਲ ਪੀਪਲ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਹਾਰਿਆ ਨਹੀਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਂਗਰਸ ਕਿਉਂ ਉਲਟ ਹੋਈ ਸੀ 1920 ਵੇਲੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿਹਾ। ਬਿਲਕੁਲ, ਉਹ ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਲੈਂਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਡਿਸਗ੍ਰੇਸ ਕਰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੀ ਵਾਜ਼ ਅ ਵੈਰੀ ਥੋਰਲੀ ਸੈਕੂਲਰ ਮੈਨ। ਉਹ ਆਪਣਾ ਮੌਜ ਮਸਤੀ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਨਾਰਮਲ ਇਨਸਾਨ, ਪਰ ਵੈਰੀ ਵੈਲ ਐਜੂਕੇਟਡ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹ ਜੇਲ੍ਹ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਉਹਨੇ ਡੈਪਰ ਸੂਟ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਆਇਆ ਨਹੀਂ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮੀ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਸ ਦੇ ਹੀਰੋਜ਼, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਕੋਰਟ 'ਚ ਸਕਸੈਸਫੁਲੀ ਡਿਫੈਂਡ ਕੀਤਾ। ਐਬਸੋਲੂਟਲੀ ਨਹੀਂ। ਮੈਰਿਡ ਟੂ ਏ ਰਿਚ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲਿਸਟ ਫੈਮਿਲੀ। ਆਪਣੇ ਕੌਣ ਸੀ? ਸਿੱਖ ਲੀਡਰਸ, ਗਿਆਨੀ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ, ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ। ਇਹ ਟੇਬਲ ਟਾਕ 'ਚ ਹਾਰੇ ਆ। ਇਹ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੱਖ ਕਿਵੇਂ ਰੱਖਿਆ? ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੀ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਦਾ ਝੰਡਾ ਕਿਰਪਾਨ ਨਾਲ ਵੱਢਤਾ 1946 'ਚ। ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਕੋਖ ਹੋਈ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਜੀ, ਵੀ ਹੂ ਵਾਜ਼ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕ੍ਰੈਡੀਬਲ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨਸ ਆਈਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਥੈਂਟਿਕਲੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਰਾਈਟਰਸ ਨੇ ਲਿਖੀਆਂ ਨੇ, ਬੁੱਕਸ ਆਈਆਂ ਨੇ ਕਿ ਹੂ ਪ੍ਰੋਵੋਕੇਟਡ ਦਿਸ ਥਾਟ ਕਿ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਦਿਓ ਪੰਜਾਬ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਨਾਮ ਕਿਹਦੇ ਆਉਂਦੇ ਆ? ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ, ਗਿਆਨੀ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ, ਉਦੋਂ ਕੇ, ਐਂਡ ਦੇ ਵਰ ਬੈਕਡ ਐਂਡ ਸਪੋਰਟਡ ਬਾਏ ਮਹਾਰਾਜਾ ਪਟਿਆਲਾ, ਮਹਾਰਾਜਾ ਫਰੀਦਕੋਟ, ਮਹਾਰਾਜਾ ਕਪੂਰਥਲਾ, ਵਿਸ ਨਾਭਾ ਰਾਜਾ ਬਾਜ਼ੇ ਬਾਗੀ, ਉਹ ਰੈਬਲਸ ਨਹੀਂ। ਰਿਪੂ ਦਮਨ ਸਿੰਘ ਉਹ ਤਾਂ ਕਾਲੇ ਪਾਣੀ ਤੱਕ ਵੀ ਗਿਆ ਵਿਚਾਰਾ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਟੋਡੀ ਰਾਜੇ ਸੀ, ਇਹ ਅੱਜ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜੇ ਆ। 2 ਵਾਰੀ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਣ ਗਏ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਨਸਟੀਗੇਟ ਕਰਾਈ ਵਾਇਲੈਂਸ। ਮਾਰੇ ਜ਼ਿਆਦੇ ਕੌਣ ਗਿਆ? ਮੁਸਲਮਾਨ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਕੌਣ? ਕਿਹਦੀਆਂ ਜਨਾਨੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦੇ ਚੱਕੀਆਂ ਗਈਆਂ? ਇਹ ਇਨਫਲੂਐਂਸ ਕਿਉਂ ਹੋਏ? ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਹੁਣੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੈਕਟੇਰੀਅਨ ਥਾਟਸ। ਦੇ ਵਰ ਨਾਟ ਫੀਲਿੰਗ ਬਿਕੋਜ਼ ਦੇ ਕਮ ਫਰਮ ਬੈਕਗਰਾਊਂਡ। ਜਿਹੜਾ ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਪ੍ਰਡੋਮੀਨੈਂਟ ਫੇਸ ਸੀਗਾ, ਹੀ ਕੇਮ ਫਰਮ ਏ ਹਿੰਦੂ ਫੈਮਿਲੀ, ਸੋ ਹੀ ਵਾਜ਼ ਫੀਲਿੰਗ ਮੋਰ ਆਰੀਆ ਸਮਾਜ ਦੇ ਨਾਲ ਆਰੀਆ ਸਮਾਜ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ। ਫਿਰ ਬਾਕੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਕੋਈ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਐਕਸਪੋਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਹੀ ਵਾਜ਼ ਅ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਔਰ ਚਾਹੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਟੀਚਰ ਹੋਏ, ਕੀ ਐਕਸਪੋਜ਼ਰ ਆ ਯਾਰ? ਕਿਤੇ ਉਹ ਲੰਡਨ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਪੜ੍ਹੇ, ਦੁਨੀਆ ਘੁੰਮੀ ਹੋਈ। ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਥਾਟ ਹੋਮਲੈਂਡ ਦਾ ਉਦੋਂ ਥਾਟ ਸੀਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜਾ ਫਰੀਦਕੋਟ, ਮਹਾਰਾਜਾ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਵੈਸਟਡ ਇੰਟਰਸਟ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਆਪਦੇ ਇੰਟਰਸਟ 'ਚ ਚੱਲਦੇ ਸੀ, ਤਾਂ ਕੀ ਉਦੋਂ ਆਮ ਆਵਾਮ 'ਚ ਸਿੱਖ ਹੋਮਲੈਂਡ ਦਾ ਜਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਚਰਚਾ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਉਹਦੀ ਚਰਚਾ ਔਰ ਗੱਲ ਸੀਗੀ? ਚਰਚਾ ਹੋਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਜਦੋਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਆਏ 1849 'ਚ,
ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾ ਕੀ ਸਟੈਪ ਚੱਕਿਆ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀ ਕਾਇਦੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾ ਦਿਓ। ਪੰਜਾਬੀ ਕਾਇਦੇ ਦਾ ਮੁੱਲ ਪਾਇਆ ਸੀ 4 ਆਨੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹਥਿਆਰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਹੁਕਮ ਹੋਇਆ, ਉਹਦਾ ਕਿੰਨਾ ਮੁੱਲ ਪੈਂਦਾ ਸੀ? 2 ਆਨੇ ਜੀ। ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਮੀਨਿੰਗ ਸੀ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਬਾਨ ਤੇ ਕਿਉਂ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਜੀ? ਪਹਿਲੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਬਾਨ ਖੋ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨੈਰੇਟਿਵ ਬੁਣੇ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹ ਸਿੱਖ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਇਹ ਜਹਾਲ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਲੜਾਕੂ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਹਾਰਦੇ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਨੈਰੇਟਿਵ ਬੁਣਿਆ। ਮੁਸਲਮਾਨ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਇਨਕਰੇਜ ਕੀਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਬਾਨ ਉਰਦੂ ਕਰੋ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤੀ। ਉਹਦੇ ਤੀਜਾ ਸਟੈਪ ਕ੍ਰਿਸਚੈਨਿਟੀ ਵੀ ਆ ਗਈ ਸੀ। 1834 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕ੍ਰਿਸਚੈਨਿਟੀ ਆ ਗਈ ਸੀ। ਬਿਲਕੁਲ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਨੈਰੇਟਿਵ ਬਣਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਾਮੀ ਕਵੀ ਦਾ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦਾ ਪੜ੍ਹ ਲਓ ਲਿਖਤਾਂ, ਉਹ ਡਰਦੇ ਸੀ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਲਿਖਣ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਤਲੇ ਐਚਲੌਨਸ ਤੱਕ ਦੱਸਦਾ। ਜਦੋਂ ਡਾਕਟਰ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਲਿਆਂਦੀ, ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਲਿਆਂਦਾ ਜੀ, ਐਜ਼ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ, ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸੀ, nor he was the president of Congress. He was just an ordinary member parliament. No doubt he belonged to an elite family of Gandhis. नहीं ਇਹਨੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਪਬਲਿਕਲੀ ਪ੍ਰੈਸ ਸਾਹਮਣੇ ਪਾੜਤਾ ਸੀ। ਪਰ ਡਾਕਟਰ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਬੋਲੇ, ਡਰੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਹੀ ਵਾਸ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਆਫ ਦਾ ਦੈਟ ਪਾਰਟੀ। ਹਾਊ ਡੇਅਰ ਸਮਬਡੀ ਕੈਨ ਡੂ ਦੈਟ। ਜਦੋਂ ਮੇਰਾ ਕੇਸ ਲੱਗਿਆ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਜੀ, ਡਬਲ ਬੈਂਚ ਕੋਲੇ ਮੇਰੇ ਬੇਲ ਦੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ, ਨਾਲੇ ਮੇਰੀ ਹੀਅਰਿੰਗਸ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਮੇਰੇ ਕੇਸ 'ਤੇ। ਤਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਬੈਂਚ 'ਚ ਆਏ ਜਸਟਿਸ RS ਸੋਢੀ ਜੀ, ਦੂਜੇ ਸੀਗੇ ਜਸਟਿਸ ਮੂਡਗਿਲ, ਪ੍ਰੋਸੀਕਿਊਟਰ ਵੀ ਸੀਗੀ ਹਿੰਦੂ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਬਾਅਦ 'ਚ ਉਹਨੂੰ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਆਫਟਰ ਮਾਈ ਕੇਸ ਹੀ ਵਾਜ਼ ਮੇਡ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਜਸਟਿਸ। ਹਜੇ ਵੀ ਉਹ ਹੈਗੀ ਆ ਗੁਪਤਾ, ਉਹਦਾ ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲਾ ਨਾਮ ਭੁੱਲ ਗਿਆ। ਜਸਟਿਸ ਸੋਢੀ ਨੇ ਮਨਾ ਕਰਤਾ ਮੇਰਾ ਕੇਸ ਸੁਣਨ ਤੋਂ। ਜੱਜ ਉਹਨੂੰ, ਉਹਦਾ ਵੱਡਾ ਜੱਜ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਮੂਡਗਿਲ ਕਿ ਵੀ ਹੈਵ ਨੋ ਓਬਜੈਕਸ਼ਨ, ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ, ਹੀ ਵਾਜ਼ ਦਾ ਓਨਲੀ ਸਿੱਖ ਇਨ ਦਾ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ 'ਚ ਬੋਲਿਆ ਸੀ 2005 'ਚ ਜੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਭ ਕੁਝ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਠੀਕ ਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਜਸਟਿਸ ਤੱਕ ਤਾਂ ਡਰਿਆ ਹੋਇਆ। ਵਾਈ ਹੀ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਟੂ ਹੀਅਰ ਮਾਈ ਕੇਸ। ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਸੀਕਿਊਟਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਓਬਜੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ। ਕੀ ਬਾਏ ਨਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰਾ ਕਦੀ ਵਕੀਲ ਵਜੋਂ ਕੇਸ ਲੜਿਆ, ਨਾ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਆ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਆਰਡੀਨਰੀ ਬੰਦੇ ਵਾਂਗ, ਨੋ ਡਾਊਟ ਕਿ ਆਈ ਬਿਲੋਂਗ ਟੂ ਏ ਸਿੱਖ ਫੈਮਿਲੀ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਕਸੂਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂਗਾ। ਫਿਰ ਵੀ ਡਿਨਾਈ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਆਬਵੀਅਸ ਰੀਜ਼ਨ ਸੀ ਕਿ ਹੀ ਰਿਕਲੂਜ਼ਡ ਹਿਮਸੈਲਫ ਫਰੋਮ ਦ ਬੈਂਚ। ਇਹ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਐਂ ਡਰੀ ਆ। ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਵਧੀਆਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਉੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਟੇਬਲ ਟਾਕ ਹਾਰੇ, ਕਿਉਂ ਹਾਰੇ? 1920 'ਚ ਆਪਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਸਕੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਪਿੱਛੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਇਤਿਹਾਸ ਜਾਣਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹਿਆ। ਜੇ ਬਾਬਾ ਬਗੇਲ ਸਿੰਘ, ਬਾਬਾ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਰਾਮਗੜੀਆ, ਬਾਬਾ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਦੁਆਰਾ ਲਾਲ ਕਿਲੇ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਰਾਜ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ ਆਪਣੀਆਂ ਟਰਮਸ 'ਤੇ, ਫਿਰ ਇਹ ਛੱਡ ਕੇ ਆ ਗਏ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 71 ਜਦੋਂ ਵੀ ਘੱਲੂਘਾਰਾ ਹੋਏ, ਦੋ ਪਹਿਲੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਉੱਠ ਆਈ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਤੀਜਾ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ 'ਤੇ ਆਉਣਾ, ਜਦੋਂ ਤੀਜਾ ਘੱਲੂਘਾਰਾ ਹੋਇਆ ਜੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਉੱਠ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕੀ। ਆਪਣੇ ਨਾ ਨੈਰੇਟਿਵ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਬੁਣ ਲਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਪੰਥਕ ਜਮਾਤ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਉਹ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਮੁਨਕਰ ਹੋ ਗਈ ਕਿ 1997 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਿੱਖ ਥਾਟ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੀ ਛੱਡਤਾ। ਬਿਲਕੁਲ, ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਤਾਂ ਪਾਵਰ ਗਰੀਡ ਸੀ, ਇੱਕ ਹੰਗਰ ਗਰੀਡ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਜ ਸੱਤਾ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਸੀ। ਬਿਲਕੁਲ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰਾਜ ਸੱਤਾ ਦੇ ਡਰ ਕਰਕੇ ਹੀ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਬਣਾਇਆ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਐ ਨਹੀਂ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਬਣਨੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਇਤਿਹਾਸ ਭੁੱਲ ਗਏ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਜਾਂ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦਾ ਰਾਜ ਸੀ, 2 ਟਾਈਮ ਰਾਜ ਆਇਆ ਸਿੱਖ ਕੌਮ, ਆਪਾਂ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਮਿਨੋਰਟੀ ਸੀ, ਫਿਰ ਵੀ ਰਾਜ ਕੀਤਾ, ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਤਿਕਾਰ ਕੀਤਾ। ਬਿਲਕੁਲ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜਰਨੈਲ, ਆਪਣੇ ਵਜ਼ੀਰ ਦੂਜੇ ਕੌਮਾਂ 'ਚੋਂ ਲਾਏ। ਦੇ ਵਰ ਕੰਫਰਟੇਬਲ। ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਰਾਜ 'ਚ ਤਕਰੀਬਨ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ 84 ਦੀ ਚੀਕ ਨੂੰ ਇੱਕ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਵਾਂਗੂ ਵਰਤਦੇ ਰਹੇ। ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ, ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਇਜ਼ ਏ ਮਾਰਕੀਟ ਪਲੇਸ ਆਫ ਨੰਬਰਸ, ਐਂਡ ਇਨ ਦੈਟ ਨੰਬਰ ਗੇਮ ਦੇ ਯੂਜ਼ ਹੈਵ ਮੈਨੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨਸ and numerous calculations
ਟੂ ਵੇਰੀ ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟਸ, ਪਰ ਐਂਡ ਰਿਜ਼ਲਟ ਕੀ ਆ? ਪਾਵਰ। ਇੱਥੇ ਨੰਬਰ ਗੇਮ ਚੱਲਦੀ ਆ ਪੋਲਿਟਿਕਸ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀ ਕਿ ਕੋਈ ਸੋਸ਼ਲ ਕਾਜ਼ ਆ। ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਪਤਨ ਉਸੇ ਆਟੋ ਕਰੈਕਸ਼ਨ ਚੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਫਿਰ ਇਹ? ਇਹਨਾਂ ਨੇ 84 ਨੂੰ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਸੀਰੀਅਸਲੀ ਲਿਆ ਨਹੀਂ, ਉਸ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਕਦੀ ਉੱਭਰ ਨਹੀਂ ਸਕੀ। ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਸਕੇ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਵੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਸਮਝ ਕਮਜ਼ੋਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਇੱਕ ਸਿਆਣਾ ਇਨਸਾਨ ਆ, ਉਹਨੇ ਡਿਲਿਬਰੇਟਲੀ ਇਸ ਨੂੰ ਇਗਨੋਰ ਕੀਤਾ। ਜਦੋਂ 1997 ਚੋਂ ਪਾਵਰ 'ਚ ਆਏ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਦਾਰ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਵਡਾਲਾ ਮਿਲਣ ਆਏ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦੁੱਖ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ 5 ਮਿੰਟ ਦਿੱਤੇ, ਜਦ ਕਿ ਉਹ ਸੀਨੀਅਰ ਅਕਾਲੀ ਲੀਡਰ ਸੀਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਕੱਦ ਦਾ ਲੀਡਰ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਦੇਖ ਵਡਾਲਾ ਸਾਹਿਬ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਦੀ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਖ ਮਸਲੇ, ਪੰਜਾਬ ਮਸਲੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰੀ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਆ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਪਹਿਲੀ 'ਚ ਪੁੱਛਿਆ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵਾਅਦਾ ਕਰਕੇ ਆਏ ਸੀ ਵੀ ਟਰੁੱਥ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾਊਂਗਾ, ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਜ਼ਖਮ ਹੋਏ ਆ, ਨੌਜਵਾਨੀ ਸਾਡੀ ਰੁਲੀ ਆ, ਅਸੀਂ 20-20 ਸਾਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਆਪਣੇ ਲੇਖੇ ਲਾਏ ਆ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਗਾਲੇ ਆ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਲੇਖੇ ਲਾਏ ਆ, ਐਂਡ ਆਈ ਹੈਵ ਲਰਨਡ ਫਰੋਮ ਇਟ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਐਜੂਕੇਟ ਕੀਤਾ, ਆਈ ਐਮ ਵੈਰੀ ਮਚ ਪ੍ਰਾਊਡ ਆਫ ਇਟ। ਮੈਨੂੰ ਮਾਣ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਕਿ ਮੈਂ ਕੁਛ ਹਿੱਸਾ ਪਾ ਸਕਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਪਹਿਲੀ ਕੁਐਸਚਨ ਹੋਇਆ ਵੀ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਕਾਕਾ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜ਼ਖਮਾਂ ਨੂੰ ਛੇੜਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਸੋਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਸੀ 84 ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੀੜ ਸਮਝੀ ਨਹੀਂ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭੋਗਾਂ 'ਤੇ ਇਹ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਬਾਅਦ 'ਚ ਅੱਤਵਾਦੀ ਦੱਸਦੇ ਰਹੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤੀ ਦੂਰ ਨਾ ਜਾਓ, ਹੁਣ ਜਿੱਦਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਮਨ ਹੋਇਆ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੰਮਨਸ ਨੂੰ ਇਗਨੋਰ ਕਰਕੇ ਜੀਰੇ ਇੱਕ ਮਾਈਨਰ ਅਫੈਂਸ ਦੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਪੇਸ਼ੀ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ, ਜਦ ਕਿ ਉਹ ਈਜ਼ੀਲੀ ਸਕਿਪ ਹੋ ਸਕਦੀ ਸੀ ਜੀ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਕੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟਸ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹ ਕਿ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆ ਆਪ ਦੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਵਾਪਸ ਟੈਰਰਿਜ਼ਮ ਦੇ ਡੇਸ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਬਹੁਤ ਮੀਨਿੰਗ ਆ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਸਿੱਖ ਸਟਰਗਲ ਦਾ ਫੇਸ, ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਢਹਿਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਟੈਰਰਿਜ਼ਮ ਮੰਨਦੇ ਆ, ਅੱਤਵਾਦ ਮੰਨਦੇ ਆ, ਹਾਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਸਟੇਟ ਟੈਰਰਿਜ਼ਮ ਵੱਲ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਲੈ ਜਾਓ ਜੀ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਜਰਨਲਾਈਜ਼ ਟਰਮ ਲਈ ਹੈ ਟੈਰਰਿਜ਼ਮ। ਦੈਟ ਮੀਨ ਕਿ ਉਹ ਅੱਤਵਾਦੀ ਦੌਰ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਵੀ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਾਂ, ਜਦ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ US ਕੋਰਟ ਦਾ ਜੱਜਮੈਂਟ ਆ ਜਿਸ 'ਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਹੀ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਅ ਟੈਰਰਿਸਟ, ਹੀ ਇਜ਼ ਅ ਐਕਟਿਵਿਸਟ, ਸਿੱਖ ਐਕਟਿਵਿਸਟ। ਇਹ ਮੇਰੀ ਅਖਬਾਰਾਂ 'ਚ ਵੀ ਖਬਰ ਆਈ ਸੀ। 2 ਸਾਲ ਮੈਨੂੰ ਲੜਨਾ ਪਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਇਵੈਂਚੁਅਲੀ ਫੈਡਰਲ ਜੱਜ ਨੇ ਰੂਲਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਅਕਾਲੀ ਦਲ 84 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਤੇ 84 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੇ ਰਜੀਮ ਦੀ 3 ਟਰਮ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਮੋਰ ਸੈਕੂਲਰਿਜ਼ਮ ਵੱਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸੈਕੂਲਰ ਪਾਰਟੀ ਹੋਣ ਵੱਲ, ਔਰ ਬਾਕੀ ਧਰਮਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਬਾਕੀ ਸੈਕਸ਼ਨਜ਼ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅਪੀਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ? ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ 67 ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਪਿੱਛੇ ਦੇਖ ਲਈਏ, ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਉਂਦੀ ਆ ਡਿਵਾਈਡਡ ਪੰਜਾਬ 'ਚ, ਜਦੋਂ 66 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਬਣਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇਖੀਏ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾ ਕੋਲੀਸ਼ਨ ਪਾਰਟਨਰ ਕਿਹਨੂੰ ਚੁਣਿਆ? ਜਨ ਸੰਘ। ਜਨ ਸੰਘ ਦਾ ਉਸ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਕੀ ਇਤਿਹਾਸ ਸੀ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੇਹਮੈਂਟਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਅਪੋਜ਼ ਕੀਤਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਤੋਂ ਭੱਜੇ, ਬਿਲਕੁਲ। ਕੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਪਾਵਰ ਹੰਗਰ ਦੀ ਗਰੀਡ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨਾ ਬਣਦਾ ਸੀ? ਜੇ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦਾ ਐਸ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਜਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਨੈਕਸਲਾਈਟ ਮੂਵਮੈਂਟ ਸੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ। ਨੈਕਸਲਾਈਟ ਮੂਵਮੈਂਟ ਵੀ ਤਾਂ ਸਿੱਖ ਮੁੰਡੇ ਸੀ ਨਾ, ਨੌਜਵਾਨੀ ਸੀ ਨਾ, ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨੀ ਸੀ ਪ੍ਰਡੋਮੀਨੈਂਟਲੀ। ਤੇ ਪਹਿਲਾ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲਾ ਬਾਬਾ ਬੂਝਾ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਿਹਦੇ ਵੇਲੇ ਹੋਇਆ? 80 ਸਾਲ ਦਾ ਗਦਰੀ ਬਾਬਾ, ਦਰਖਤ ਨਾਲ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਭੁੰਨਤਾ ਟਾਰਚਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਆਇਆ? ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕੁਐਸਚਨ ਬਿਠਾਇਆ ਅਸ਼ਵਨੀ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਥੱਲੇ, ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ IG ਰਿਹਾ 77 'ਚ ਸ਼ਾਇਦ, ਨਹੀਂ 70 ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, 70 ਹਾਂ, ਫਸਟ ਟਰਮ ਜਦੋਂ ਆਏ ਆ ਜੀ। ਫਿਰ ਆਇਆ ਦੌਰ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜਾ ਫਾਈਨੈਂਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰਦਾਰ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਕੋਲੇ ਭੇਜਿਆ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਿਸੇ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰ ਨੂੰ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਾਇਆ। ਉਹਨੇ ਬਾਕੀ ਓਪੋਜੀਸ਼ਨ ਲੀਡਰ ਸਾਰੇ ਚੱਕ ਲਏ ਸੀ, ਪੱਤਰਕਾਰ ਵੀ ਚੱਕ ਲਏ ਸੀ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਸਰਦਾਰ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵਿੱਚ ਨਾ ਆਇਓ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਲੜਾਈ 'ਚ ਨਾ ਜਾਓ,
ਤੁਸੀਂ ਆ ਇਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਦੇਖੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਇਹਦੇ 'ਚੋਂ ਕੁਝ ਲੈ ਸਕਦੇ ਬਾਰਗਨ 'ਚ ਤਾਂ ਲੈ ਲਓ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਪਾਵਰ ਹੰਗਰੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੈਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਸੀਗੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਹੁਣ ਥੋੜ੍ਹਾ ਚਿਰ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਉਠਾ ਲਓ। ਉਦੋਂ ਆਪਾਂ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 50,000 ਤੋਂ ਵੀ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਅਰੈਸਟ ਹੋਈਆਂ ਸੀ ਸਿੱਖਸ ਦੀਆਂ, ਨਹੀਂ ਕੁੱਟੇ ਵੱਡੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਗਏ ਲੋਕੀ, ਆਪ ਵੀ ਅਰੈਸਟ ਹੋ ਗਏ। ਪਰ ਇਹ ਉਹ ਸਾਲ 12 ਸਾਲ ਦੀ 12 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਜ਼ਾ ਕੱਟ ਕੇ 77 'ਚ ਪਾਵਰ 'ਚ ਆ ਗਏ। ਪਰ ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਜੈ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨੈਣ ਹੋਣਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਰਲੇ, ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਣ ਕਿ 1977 'ਚ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਈ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਰਹੀ ਆ ਜੀ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕੀ ਮਿਲਿਆ? ਸਗੋਂ ਸਾਡਾ ਵੈਰ ਪੈ ਗਿਆ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ। ਉਹ ਵੈਰ ਦਾ ਕੀ ਨਤੀਜਾ? ਮੰਤਰੀ ਰਹੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਦੋਂ, ਥੋੜਾ ਚਿਰ ਰਹੇ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਮਿਨਿਸਟਰ ਰਹੇ। ਫਿਰ ਪਰ ਜਦੇ ਭੱਜਣ ਦੀ ਕੀਤੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ, ਜਦ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਮਿਨਿਸਟਰ ਵਜੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਫਾਰਮਿੰਗ ਦਾ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਨਵੀਆਂ ਲੀਹਾਂ ਤੇ ਲਿਆ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਟ੍ਰੇਡ ਰੂਟ ਸਾਡੇ ਵੈਸਟ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਖੋਲ੍ਹ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਕੈਟਲ ਰੈਂਚਿੰਗ ਲੈ ਕੇ ਆ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਜੇ ਡੇਅਰੀ ਖੋਲ੍ਹੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਵਾਈ ਨਾਟ ਫॉर ਮੀਟ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ। ਜੇ ਇੱਥੇ ਪਿਗ ਫਾਰਮਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮਿਲਚ ਕੈਟਲ ਦੀ ਫਾਰਮਿੰਗ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ? ਇਕੱਲੀ ਆਪਾਂ ਦੁੱਧ ਲਈ ਕਿਉਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ? ਵਰਲਡ ਵਾਈਡ ਹੁੰਦੇ ਰੈਂਚਸ, ਸਾਨੂੰ ਬਾਰਡਰ ਖੁਲਵਾਉਂਦੇ, ਐਟਲੀਸਟ ਉਦਮ ਤਾਂ ਕਰਦੇ ਨਾ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਆ ਗਏ, ਆ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਵੀ ਲਾਲ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰ ਲਿਆ, SYL ਦਾ ਕੰਮ ਚੱਲ ਪਿਆ। SYL ਦਾ ਜਦੋਂ 76 'ਚ ਪਹਿਲੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਆਇਆ ਸੀ, ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਨਿਗਾਹ 'ਚ ਆਈ ਸੀ ਗੱਲ ਇਹ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਨੈਸ਼ਨਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਆਫ ਰਿਵਰਸ ਬਾਰੇ ਉਹ ਸੋਚ ਰਹੇ ਸੀ। ਬਿਲਕੁਲ, ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਕਰ ਦਿਓ, ਵੀ ਰਿਪੇਰੀਆਂ ਲਾਅ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਹੀ ਕੱਢ ਦਿਓ। ਪਰ ਉਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਸੈਂਸ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਐਡਵਾਈਸ ਕੀਤਾ ਸੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਸੀ ਰੂਟ ਬਣਾ ਲਓ, ਵੀ ਸਤਲੁਜ ਵਿਲ ਮਰਜ ਇਵੈਂਚੁਅਲੀ ਵਿਦ ਗੰਗਾ ਐਂਡ ਗੰਗਾ ਵਿਲ ਗੋ ਇਨਟੂ ਦਾ ਬੇ ਆਫ ਬੰਗਾਲ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਫਲਾਈਟਸ ਚਲਾਓ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਦਾ ਰੂਟ ਦੇ ਦਿਓ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ। ਇਕੱਲਾ ਪੰਜਾਬ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਹਰਿਆਣਾ ਵੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵੱਸਦਾ ਸੀ। ਬਿਲਕੁਲ, ਸਾਡੇ ਕਪੂਰੀ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਬਾਗ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਅੰਬਾਂ ਦੇ, ਅੱਜ ਕਿੱਥੇ ਗਏ? ਜੇ ਕਪੂਰੀ ਤੱਕ ਹੀ ਨਹਿਰ ਜਾਂ ਕਰਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਮਝੌਤੇ ਕੀਤੇ, ਦਰਬਾਰਾ ਸਿੰਘ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ, SYL ਦਾ ਚੱਲ ਪਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਗੈਰ ਸੋਚੇ ਇਹਨੂੰ ਧਰਮ ਦੀ ਰੰਗਤ ਦੇਤੀ। ਇਸ਼ੂ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸੀ, ਵਾਈ ਗਿਵ ਇਟ ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਮੋਰਚਾ, ਧਰਮ ਨੂੰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਆ ਗਿਆ? ਹਾਂ, ਸਿੱਖ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਜੋੜ ਲੈਂਦੇ। ਜਦੋਂ ਸਿੱਖ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਨੂੰ ਉਠਾਉਣ ਦਾ 2014 'ਚ ਮੇਰੀ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਚਾਂਸਿਸ ਆ ਕਿ BJP ਨੇ ਪਾਵਰ 'ਚ ਆ ਜਾਣਾ, ਵੀ 10 ਇਅਰਸ ਜਿਹੜੇ ਹੋ ਗਿਆ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਟਾਈਮ ਪੁੱਕ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਦੱਸ ਫੇ ਕੀ ਗੱਲ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਲਿਖ ਰਹੇ? ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਲਿਖ ਰਹੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹਦੇ ਸੈਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਆਰਟੀਕਲ 25 ਪਾ ਲਓ, ਵੀ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਆਇਡੈਂਟੀਟੀ ਮਿਲ ਜੂਗੀ, ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ 1980s ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਪੇਜ ਸਾੜੇ ਸੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਪਾੜੇ ਸੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ, ਵੀ ਉਹ ਬੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ ਗੱਲ। ਇਹਨੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਪੁੱਛਿਆ, ਫਿਰ ਇਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੂੰ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ, ਵੀ ਉਹ ਇਹ ਲਿਖ ਰਿਹਾ ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪਹਿਲੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਫੋਨ ਤੇ ਕਹੋ, ਮੇਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਸੁਣਨੀ ਹੈ? ਮੈਂ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮੇ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਹੋਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਪੈਣ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਛਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਆਹ ਕਰਤਾ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਦਲਿਤ ਸਮਾਜ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਕੋਟਾ ਟੁੱਟ ਜਾਣਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਉਹ ਨੈਗੋਸ਼ੀਏਟ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਵੀ ਜੇ ਹੁਣ ਕ੍ਰਿਸਚੈਨਿਟੀ 'ਚ 98% ਦਲਿਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ, ਬਿਲਕੁਲ, ਪਰ ਉਹ ਦਲਿਤ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨੂੰ ਰੈਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨਸ ਉਹ ਅਵੇਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਬਿਲਕੁਲ, ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਕੀ ਕਲੌਜ਼ਸ ਨੇ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਹੁਣ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਉਠਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਕੱਲ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ, 13 ਨਿਕਾਤੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਏ ਓਵਰ ਦਾ ਪੀਰੀਅਡ ਆਫ ਟਾਈਮ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਨਾਲੇ ਦਾ ਪੀਰੀਅਡ ਆਫ ਟਾਈਮ ਸੀਗਾ, ਚਾਹੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ 15 ਸਾਲ ਆਏ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਗਤਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹ ਕੀਤਾ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸਿੱਖ ਥਾਟ ਫਿਲਾਸਫੀ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਸੁੱਟਦੀ ਸੀ। ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੀਡੋਮੀਨੈਂਟ ਮਿਸਾਲ ਮਿਲੀ ਆ 1984 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦਾ ਜਥੇਦਾਰ ਕਿਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਕੋਠਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਖੜ ਕੇ ਝੂਠ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਵੀ ਸਭ ਕੁਝ ਠੀਕ ਠਾਕ ਆ। ਜੇ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਉੱਥੇ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਉਹਦੀ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜਦੇ ਨੇ ਝੁੱਕ ਕੇ। ਤੁਸੀਂ ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਰੁਤਬੇ ਤੇ ਬੈਠੇ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਕਾਲੀ ਪਾਗੀ ਬੰਨ੍ਹ ਲਓ। ਹੁਣੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਾਲੇ ਚੋਲੇ ਪਾ ਕੇ 12 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ? ਪਰ ਕੀ ਪੈਰਲਲ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖੜੀ ਹੋਈ? ਸਟੇਟ ਨੇ ਗੱਲ ਸੁਣ ਦਿੱਤੀ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਸੀ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਦੇ ਮਾਰਤੇ।
ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ 2009 ਤੱਕ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਹੂ ਇਜ਼ ਕੁੱਕੀ ਗਿੱਲ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹ ਹੁਣ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਮੇਰੇ ਤੋਂ 2 ਸਾਲ ਛੋਟਾ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਬਣਨਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਇਤਿਹਾਸ ਕੀ 84 ਵੇਲੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਸੀ? ਇਹ ਵੀ USA ਤੋਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ PhD 'ਚ USA 'ਚ ਦਾਖਲਾ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਵਿਦ ਫੁੱਲ ਫੈਲੋਸ਼ਿਪ ਇਨ ਜੈਨੇਟਿਕਸ ਇਨ ਟੌਪ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਫ USA, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਛੱਡਿਆ ਨਾ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਕੈਰੀਅਰ ਦਾਤਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਮੀਰ ਆਦਮੀ ਆ, ਐਡੇ ਮਾਤਰ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਬਿਲਕੁਲ, ਮੇਰੇ ਵੀ ਫਾਦਰ ਟੌਪ ਮੋਸਟ ਪੋਜੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਰਹੇ ਆ, ਪਦਮ ਭੂਸ਼ਣ ਅਵਾਰਡੀ ਆ, ਗ੍ਰੀਨ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਆਉਂਦਾ। ਅਤੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਐਕਸਪਲੇਨ ਤਾਂ ਕਰਨ ਕਿ ਉਦੋਂ ਪਿੱਠਾਂ ਕਿਉਂ ਫੇਰ ਗਏ, ਐਂ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਐਂਡ ਹਾਊ ਕੈਨ ਦੇ ਕਲੇਮ ਟੂ ਬੀ ਦ ਲੀਡਰਸ ਆਫ ਪੰਜਾਬ ਐਂਡ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਦ ਸਿੱਖਸ, ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨੇ, ਚੰਦੂ ਮਾਜਰਾ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਇਤਿਹਾਸ ਖੋਲੋ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਲੀਡਰ ਬਣਨਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਹਿਸਟਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਜਥੇਦਾਰ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕੋਈ ਹਿਸਟਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਥੇਦਾਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਦਾ ਕੀ ਕੈਰੀਅਰ। ਬਿਲਕੁਲ, ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਕਿ ਇਹ ਗ੍ਰੰਥੀ ਲਈ ਅਨਫਿਟ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਗ੍ਰੰਥੀ ਦੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇਣ ਆਏ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਵੀ ਅਨਫਿਟ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਸਰੋਪਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੰਦਾ, ਬਈ ਮੈਂ ਤਾਂ ਗ੍ਰੰਥੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਇਹ। ਮਤਲਬ ਸੀਰੀਅਸ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉੱਠੀਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਅਕਸਰ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ 200 ਸਾਲ ਤੱਕ ਕਾਮਰੇਡਾਂ ਨੇ ਇਹ ਲਾਤਾ, ਸੋਚਦੇ ਆ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਕੀ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਸਾਡੀ ਵੀ ਕੀ ਅੱਜ ਇਹ ਦਿੱਕਤ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੇ, ਕਿ ਸਾਡਾ ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੈ, ਵਾਟ ਨੈਕਸਟ। ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਆਪਣੇ ਬਹੁਤ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਜੋ ਗਲਤੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਇੰਟਰੋਸਪੈਕਸ਼ਨ ਕਰੋ, ਨਾ ਕਿ ਰੀਆਰਗਨਾਈਜ਼ ਕਰੋ। ਪਹਿਲੇ ਉਹ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਫਾਲਟ ਲਾਈਨਸ ਕਿੱਥੇ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋਈਆਂ, ਦੈਨ ਹੈਵ ਅ ਡਿਬੇਟ ਔਨ ਦੈਟ ਐਂਡ ਐਵਰੀਥਿੰਗ ਹੈਜ਼ ਅ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ। ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ, ਮੈਂ ਹਨੇਰਿਆਂ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲਿਆ, ਪਰ ਮੈਂ ਕਦੀ ਆਪਣੀ ਆਸ ਉਮੀਦ ਤੋਂ ਪਰੇ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ 7-7 9-9 ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਆਪਣੇ ਪਿੱਛੇ ਬੰਦ ਹੁੰਦੇ ਦੇਖੇ ਆ, ਪਰ ਮੇਰਾ ਮਨ ਨਹੀਂ ਕਦੀ ਬੁਝਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਵੀ ਹੋਤਾ ਹੈ ਸਭ ਹੈ ਰੋਜ਼ ਹਾਦਸਾ ਮੇਰੇ ਆਗੇ। ਮੈਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਹਾਦਸੇ ਦੇਖੇ, ਹਾਦਸਿਆਂ 'ਚੋਂ ਹੀ ਬੰਦਾ ਨਿਕਲਦਾ। ਪਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਪਣਾ ਇੰਟਲੈਕਚੁਅਲ ਕਲਾਸ ਆ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਓਵਰ ਦੀ ਈਅਰਸ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਵਾਏ ਰਿਗਰੈਸ਼ਨ ਤੋਂ ਜੀ, ਸਵਾਏ ਪੈਸਿਮਿਜ਼ਮ ਤੋਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੀ ਆਪਟਿਮਿਜ਼ਮ ਬੋਲਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹਿਆ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਵੀ ਆਪਟਿਮਿਸਟਿਕ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਉਸ ਪੋਜੀਸ਼ਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੋਵਰੈਂਟੀ ਮੰਗ ਸਕੀਏ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦਿਖਦੀ ਹੈ ਕੋਈ ਨੌਜਵਾਨ ਉੱਠਦੇ ਦੱਸਦੇ ਹੋਣ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕੁਛ ਸ਼ਾਇਦ ਬਦਲਾ? ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਅਫਸੋਸ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸ਼ਹੀਦ ਮੰਨਦੇ ਆ। ਬੜਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸੀਰੀਅਸ ਕੀ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ, ਕੀ ਚੰਦ ਬੋਲ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਖੜ ਕੇ ਮੁੜ ਕੇ ਝੰਡਾ ਚਲਾਉਣ ਚਲੇ ਗਏ ਐਜ਼ ਏ ਨਿਊਸੈਂਸ ਵੈਲਿਊ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਤਾਪ ਝੱਲੀ ਨਹੀਂ ਗਈ। ਰਵਿੰਦਰਨਾਥ ਟੈਗੋਰ ਨੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਵੀ ਵੈਨ ਯੂ ਵਾਂਟ ਟੂ ਡਿਸੈਂਟ always have in mind the lament of the state, ਕਿ ਆਰ ਯੂ ਰੈਡੀ ਫॉर दैट। ਜੇ ਅਸੀਂ ਪੰਗਾ ਲਿਆ ਸਟੇਟ ਨਾਲ, ਅਸੀਂ ਠੋਕ ਵਜਾ ਕੇ ਲਿਆ ਤੇ ਲੱਤਾਂ ਨੇ ਭਾਰ ਝੱਲਿਆ ਵੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਆਮ ਲੱਕੀ ਕਿ ਆਮ ਅਲਾਈਵ। ਜੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਦਿਆਂ ਤੇ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਉਹ ਫਾਂਸੀ ਵੀ ਚੜ੍ਹੇ ਆ ਤੇ ਹੱਸ ਕੇ ਚੜ੍ਹੇ ਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਅੱਜ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਜੋ ਪ੍ਰਥਾ ਚਲਾਈ ਗਈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁਰਾਤਨ ਸਾਖੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਿੱਖ ਉਲਝਾ ਕੇ ਰੱਖੇ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਥੋਟ ਅੱਗੇ ਚੱਲੀ ਆ। ਪਰ ਕੀ ਜੋ ਦੀਪ ਹੋਣਾ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ, ਜਾਂ ਉਹ ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਪੀਚਸ ਦੇ ਰਹੇ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਜਥੇਬੰਦੀ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਇਕੱਠ ਹੁੰਦਾ, ਕੀ ਇਹ ਨਵੇਂ ਦੌਰ ਦੀ ਸਿੱਖ ਰੈਵੋਲਿਊਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ? ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਐਮਪਟੀਨੈਸ ਥਾਟਸ ਨੇ ਨਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਸਬਸਟੈਂਸ ਹੈ ਨਹੀਂਗਾ, ਇਹ ਜੋ ਉਹਦੇ ਮਗਰ ਵੀ ਲੱਗੇ, ਉਹ ਐਮਪਟੀਨੈਸ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਦਿਖਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਐਮਪਟੀਨੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਬਸਟੈਂਸ ਹੈ ਨਹੀਂਗਾ, ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਹੈ ਨਹੀਂਗਾ। ਜੇ ਮਾੜੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤਾਂ ਨਾਅਰੇ ਲਾਉਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦੇ ਦਰਜੇ ਵੰਡਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਵੀ ਕੌਣ ਸ਼ਹੀਦ ਆ ਕੌਣ ਨਹੀਂ ਸ਼ਹੀਦ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੈਰੇਟਿਵ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਿਗਰੈਸਿਵ, ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਪਿਛਾਂਹ ਖਿੱਚੂ ਗੱਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਸੋਵਰਨ ਸਟੇਟ ਮੰਗਣ ਦੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੋਜੀਸ਼ਨ 'ਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਪੋਜੀਸ਼ਨ 'ਚ।
ਕੌਣ ਮੰਗੂਗਾ, ਕੌਣ ਸੁਣੂਗਾ ਆਪਣੀ ਗੱਲ? ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਵੀ ਬਾਹਰੋਂ ਬੈਠ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕੰਧਾਂ ਕਾਲੀਆਂ ਕਰਾ ਦੋਗੇ, ਐਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸੋਵਰੇਨਟੀ ਦੀ ਮੰਗ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋ ਜਾਊਗੀ? ਕੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣੂਗਾ ਨਾਗਾਲੈਂਡ ਦੇ ਲੀਡਰ ਸੰਗੂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਰੋ ਐਗਰੀਮੈਂਟ 47 ਵਾਲੀਆਂ ਰੀਡਰਾਅ ਕਰੋ? ਉਹ ਕਾਮਯਾਬ ਕਿਉਂ ਹੋ ਗਏ, ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇ? ਉਹ ਸੰਗਠਿਤ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਆਰਮਡ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਗਵਾ ਲਈ। ਸਾਨੂੰ ਸਟੇਟ ਨੇ ਜਿੰਨਾ ਵਿਸ਼ੀਅਸਲੀ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨੀ ਦਾ ਕਤਲ ਕੀਤਾ, ਇੰਨਾ ਤਾਂ ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੋਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸੂਟੇਬਲੀ ਰਿਵਾਰਡ ਕੀਤਾ। ਕਿਹਨੇ ਕੀਤਾ? ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ MLA ਬਣੇ ਉਹ ਬੰਦੇ। ਅਜ਼ਹਾਰ ਆਲਮ ਵਰਗੇ, ਉਹਦੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਚੀਫ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਸੈਕਟਰੀ ਬਣੀ, ਉਹ ਵਾਕਫ ਬੋਰਡ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਬਣਿਆ। ਕੀ ਉਹ ਇੱਕ ਬਿਹਾਰ ਸੂਬਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਬਿਹਾਰ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਬਣ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੈਰੀਅਰ ਤਾਂ ਦੇਖੋ। ਆਲਮ ਸੈਨਾ ਕੌਣ ਭੁੱਲ ਗਿਆ? ਬਾਕੀ ਚੈੱਕਰ ਦੇਖ ਲਓ ਆਫੀਸਰ, ਇੱਕ ਨਹੀਂ। ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਸਿਰਫ DGP ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਚੇਨ ਆਫ ਕਮਾਂਡ ਦੇਖੋ ਥੱਲੇ ਤੱਕ। ਬਿਲਕੁਲ। ਕਿੰਨਾ ਨੇ ਬਸਰੇ ਹੋਣਾ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਜਵਾਈ ਮਾਰੇ, ਕਿਹਨੇ ਛੱਡਿਆ? ਕਿਹਨੇ ਪਾਰਡਨ ਕੀਤਾ? ਭਾਵੇਂ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਉਹ ਪਾਰਡਨ ਹੋਈ, ਫਾਈਲ ਆ ਕੇ ਸਾਈਨ ਹੋਈ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੇਲੇ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸੀ। ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਬੇ ਆਲਾ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਫੋਲਣਾ ਚਾਹਿਆ ਕਿ ਅਬਦਾਲੀ ਨੂੰ ਕੌਣ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ? ਬਿਲਕੁਲ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਦਾ, ਕੋਈ ਡੇਅਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਆਪਾਂ ਸੱਤਾ ਤਾਂ ਦੇਖੋ, ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖ ਚਿਹਰੇ ਹੀ ਨੇ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਅਸੀਂ ਸਟਰੋਂਗ ਫੈਡਰਲ ਢਾਂਚੇ ਵੱਲ ਜਾਈਏ ਹੁਣ, ਰਾਦਰ ਦੈਨ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੋਵਰਨ ਸਟੇਟ ਮੰਗਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ? ਕਿ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਵੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰੇ? ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਵਰਲਡ ਵਾਈਡ, ਬਾਰਿੰਗ ਦਾ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਆਫ ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਿੱਚ 4 ਰੀਜਨਸ ਨੇ ਜੀ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਕਿੰਗਡਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇੱਕ ਇੰਗਲੈਂਡ ਆ, ਇੱਕ ਸਕਾਟਲੈਂਡ ਆ, ਇੱਕ ਵੇਲਸ ਆ, ਇੱਕ ਨਾਰਥ ਆਇਰਲੈਂਡ ਆ। ਸਕਾਟਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨੈਸ਼ਨਲਿਸਟਿਕ ਪਾਰਟੀ ਰੂਲ ਕਰ ਰਹੀ ਆ ਸਿੰਸ ਦਾ ਬਰੇਵ ਹਾਰਟ ਜਦ ਦੀ ਮੂਵੀ ਆਈ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸੈਂਸਸ ਜਗਾਤੀਆਂ ਕਿ ਯੂ ਆਰ ਸਕਾਟਿਸ਼, ਯੂ ਆਰ ਨਾਟ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਜੀ। ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਸਕਾਟਿਸ਼ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਟੀ ਚੋਣ ਹਾਰੀ। ਵੇਲਸ 'ਚ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਉੱਠ ਰਹੀ ਆ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਤੋਂ ਅੱਡ ਹੋਏ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਨਾਰਥ ਆਇਰਲੈਂਡ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਟ੍ਰੀਟੀ ਹੋਈ, ਪੀਸ ਟ੍ਰੀਟੀ ਹੋਈ ਇੰਗਲੈਂਡ ਨਾਲ 1998 'ਚ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਸੀਗੀ, ਆਰਮਡ ਸਟਰਗਲ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿੰਗ ਸੀਗਾ IRA, ਆਇਰਿਸ਼ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਆਰਮੀ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਫਰੰਟ ਸੀਗਾ ਸਿਨ ਫੇਨ ਨਾਲ ਨੈਗੋਸ਼ੀਏਸ਼ਨਸ ਹੋਈਆਂ ਅੰਡਰ ਦਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਆਫ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਸਟੇਟਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ। ਉਦੋਂ ਬਿਲ ਕਲਿੰਟਨ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਸੀਗਾ। ਨੈਗੋਸ਼ੀਏਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਲੌਜ਼ ਹੋਇਆ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਠੀਕ ਆ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਹੁਣ ਫਲੈਗ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦਾ। ਪਹਿਲੇ ਜਦੋਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਆਇਰਿਸ਼ MP ਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਜਿੱਤ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਸਹੁੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚੱਕਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੁਈਨ ਦੀ। ਅੱਛਾ, ਵੀ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਰੈਕੋਗਨਾਈਜ਼ ਕਰਦੇ। ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਗੱਲ ਉਠਾ ਰਹੇ ਨਾ, ਇਹ 'ਚ ਲੌਜਿਕ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ। ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਬੰਦ ਕਮਰੇ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਸਹੁੰਆਂ ਚੱਕ ਰਹੇ ਹੋ। ਜੇ ਪਬਲਿਕ ਚੱਕੋ, ਕਹੋ ਜੋ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਸਾਡੀਆਂ ਐਸਪੀਰੇਸ਼ਨਸ ਨਹੀਂ ਫੁੱਲਫਿਲ ਹੋਈਆਂ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸਰਦਾਰ ਹੁਕਮ ਸਿੰਘ, ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਹੁਣਾਂ ਨੇ ਸਾਈਨ ਕੀਤੇ? ਭਾਵੇਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੈਬਨਿਟ 'ਚ ਰਹੇ, ਪਰ ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਸਾਈਨ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕੀਤੇ। ਜੇ ਸਿੱਖ ਉਦੋਂ ਕੋਈ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਧਿਰ ਸੀ, ਤਾਂ ਹੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਰੈਪਰਜੈਂਟੇਟਿਵ ਨੂੰ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਈਨ ਕਰੋਗੇ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਕਿਸੇ ਬੰਗਾਲੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛ ਲਿਆ, ਕਿਸੇ ਉੜੀਸਾ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛ ਲਿਆ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਪੁੱਛਿਆ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨੀਡ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਸਾਈਨ ਕਰਾਉਣ ਦੀ, ਪਰ ਇੱਕ ਇਸ਼ੂ ਤਾਂ ਬਣ ਗਿਆ ਨਾ। ਆਇਰਿਸ਼ਾਂ ਦਾ ਅਕੋਰਡ ਹੋ ਗਿਆ 1998 'ਚ। ਉਹ ਅਕੋਰਡ 'ਚ ਕੀ ਆਇਆ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੈਡਰਲ ਸਟੇਟ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਤੋਂ ਇੰਗਲੈਂਡ ਅੱਡ ਹੋ ਗਿਆ, ਨਾਰਥ ਆਇਰਲੈਂਡ ਅੱਜ ਵੀ ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ 'ਚ। ਬਿਲਕੁਲ, ਅੱਜ ਵੀ ਫ੍ਰੀ ਟ੍ਰੇਡ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦੂਸਰਾ ਪਾਰਟ ਆ ਸਾਊਥ ਆਇਰਲੈਂਡ, ਜਿਵੇਂ ਸਾਡਾ ਵੈਸਟ ਪੰਜਾਬ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਟ੍ਰਾਂਜ਼ਿਟ, ਕੋਈ ਪਾਸਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਵੈਂਚੁਅਲੀ ਦੇ ਆਰ ਮੂਵਿੰਗ ਇਨ ਅਨਦਰ 10 years। ਇਹ ਸਪੈਕੂਲੇਸ਼ਨਸ ਨੇ ਕਿ ਨਾਰਥ ਐਂਡ ਸਾਊਥ ਵਿਲ ਬਿਕਮ ਵਨ ਆਇਰਲੈਂਡ। ਇਹ ਇੰਨਾ ਚਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ 200 ਸਾਲ ਲੜਾਈ ਚੱਲੀ, ਪਰ 1922 ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਕ੍ਰਿਸਮੈਟਿਕ ਫਿਗਰ ਆਈ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਆਊ ਕਿੱਥੋਂ? ਉਦੋਂ ਆਇਆ ਸੀ ਮਾਈਕਲ ਕੋਲਿੰਸ। ਮਾਈਕਲ ਕੋਲਿੰਸ ਵਾਜ਼ ਏ ਪ੍ਰੈਗਮੈਟਿਕ ਲੀਡਰ, ਰੈਬਲ ਵੀ ਸੀ,
ਆਰਮਡ ਸਟਰਗਲ ਦਾ ਵੀ ਪਾਰਟ ਸੀ, ਉਹ ਪੋਲੀਟੀਕਲੀ ਵੀ ਸ਼ਰੂਡ ਸੀਗਾ। ਉਹਨੇ ਉਦੋਂ ਆਹ ਤਜਵੀਜ਼ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਇੰਗਲੈਂਡ ਨੂੰ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਆਰਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇਦਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲੇ ਸੈਟਅਪ ਕਰ ਲਈਏ, ਦੈਨ ਵੀ ਕੈਨ ਬਿਲਡ ਫਰਦਰ ਔਨ, ਵੀ ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਬੇਸ ਤਾਂ ਲਈਏ ਨਾ। ਆਪਾਂ ਬੇਸ ਤਾਂ ਲੱਭ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ, ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਅਚਾਈ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਨੀਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਿਆਈਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨਸ ਨੇ, ਕੀ ਉਹ ਇੰਨੀ ਸਾਡੀ ਜੋ ਅਚਾਈ ਅਸੀਂ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹਦਾ ਭਾਰ ਝੱਲ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਉਹਨੂੰ ਅਸੈਸੀਨੇਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਮਾਈਕਲ ਕੋਲਿੰਸ ਨੂੰ 1927 'ਚ, ਪਰ ਅੱਜ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਸੱਚੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹੀ ਸਿਨ ਫੇਨ ਨੂੰ ਉਸੇ ਲੀਹਾਂ 'ਤੇ ਅਕੋਰਡ ਕਰਨਾ ਪਿਆ, ਇੰਗਲੈਂਡ ਨੂੰ ਵੀ ਕਰਨਾ ਪਿਆ, ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਬਲੱਡ ਸ਼ੈਡ ਹੋਈ ਆ ਵਿੱਚ। ਇਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜੇ ਆਪਣੀ 84 ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਰਿਜ਼ਲਟ ਸ਼ਾਇਦ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੁੰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਐਕਸਪੋਜ਼ਰ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਚਾਹੇ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਕਾਲਸ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੀਆਂ? ਹੁਣ ਤਿਰੰਗੇ ਦੀ ਗੱਲ ਆਈ ਸੀ ਤਾਂ ਪੈਰਲਲ ਕਾਲ ਦੇਤੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੇਸਰੀ ਝੰਡਾ ਲਾ ਲਓ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਜੱਜ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਇਸ ਮੂਵਮੈਂਟ ਨੂੰ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਵਿਜ਼ਨ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਐਂਡ ਸਿੰਧ ਬੈਂਕ ਦਾ ਹੁਣੇ ਦੱਸ ਕੇ ਹਟਿਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਆ ਵੀ ਸਿੱਖ ਕਿਉਂ ਲਿਆਇਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿਹੜਾ ਨਾਮਵਰ ਸਿੱਖ ਆ। ਜਿੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਕੈਪੇਬਿਲਿਟੀਜ਼ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਐਂਡ ਸਿੰਧ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਰਨ ਕਰਨ ਲਈ, ਤੁਸੀਂ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਟੈਲੈਂਟ ਦੀ ਕਮੀ ਆ ਗਈ। ਇਹੀ ਸਾਰ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਇੱਕ ਇਹ ਵੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਜੇਲ੍ਹ ਸੀ, ਕੀ ਹੈ ਵੀ ਤਿਰੰਗੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਹਾਲ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਭੱਜ ਕੇ ਜਾ ਕੇ ਸਲਾਮ ਕਰੂੰਗਾ। ਇਹ ਵੀ ਬਾਹਰ ਆ ਰਹੀ ਚੀਜ਼। ਮੈਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪੁਲਿਸ 'ਚ ਸੀਗੇ ਤੁਸੀਂ, ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਝੂਠਾ ਮੂਠਾ ਮੈਂ ਸਲਾਮ ਕਰ ਹੀ ਦਿੰਦਾ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਨਹੀਂ, ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਤਾਂ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਫਿਰ ਜੇਠ ਮਲਾਨੀ ਨੇ ਦੇ ਚਿੱਠੀ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕੀਤਾ ਇੰਡੀਅਨ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦਾ, ਇੰਡੀਅਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਅੱਗੇ, ਕਿ ਮੈਂ ਮੰਨਦਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਚਿੱਠੀ, ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਚਿੱਠੀ ਦੇ ਲਿਆਓ ਕੱਢ ਕੇ। ਮੇਰੇ ਤੇ 6 ਸਾਲ ਦਿੱਲੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਅੜੀ ਰਹੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਫਾਰਮ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਉੱਪਰ ਪ੍ਰੀਵਿਊ ਬੋਰਡ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਕਮਿਊਟ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਮੇਰੀ ਸੈਂਟੈਂਸ, ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਲਿਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਆ ਗਲਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਈਵੈਂਟਸ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਅਤੇ ਮੈਂ ਇਸ ਦੀ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦਾ। ਅਵੰਤਿਕਾ ਮਾਕਨ ਵੀ ਹਜੇ ਜਿਉਂਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਪੁੱਛ ਲਓ। ਭਾਵੇਂ ਮੇਰਾ ਅਵੰਤਿਕਾ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਇੱਕ ਸੁਭਾਵਿਕ ਸੀ, ਪਰ ਅੱਜ ਵੀ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ, ਅੱਜ ਵੀ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਲੋੜ ਹੋਈ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੀ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੁਣੇ ਹੀ ਮੈਸੇਜ ਆਇਆ ਉਹਦਾ। ਨੀਅਰ ਫਿਊਚਰ 'ਚ ਕੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਆਖਰੀ ਸਵਾਲ ਹੈ ਮੇਰਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜੋ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਔਰ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਿਨੈਰੀਓ ਜਿਹੜਾ ਬਣਿਆ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਕੋਈ ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਆ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੱਤਾ ਧਿਰ ਬਣੀ ਹੈ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਇੰਟਰਸਟ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਸੇਫ ਨੇ ਔਰ ਨੀਅਰ ਫਿਊਚਰ ਕੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ? वो कहते हैं ना भी दिल को इसी फ्रेम में रखा है उम्र भर, दिल को इसी फ्रेम में रखा है उम्र भर, इस इम्तिहान के बाद कोई इम्तिहान नहीं। इसलिए कई बार आपां नूं अपने आप नूं फ्रेम भी देना पैंदा, अलूजनस भी देनियां पैंदियां ने, पर प्रैगमैटिक रखना चाहिए। जद कि सैकटेरीअन एंगल्स इस तरह दियां बाहरों बह के कंधां ते काले अखर लिखाउणे, ਫਾਲਸਹੁੱਡ ਦਾ ਨੈਰੇਟਿਵ ਬੁਣਨਾ, ਐਮਟੀਨੈਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਫੋਕੀ ਹਵਾ ਨਾਲ ਭਰਨਾ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਦਾ ਸਲਿਊਸ਼ਨ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਵੀ ਜਥੇਦਾਰ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਕਨਵਰਸ਼ਨਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਲਾਅ ਬਣਾਉਣ ਨੂੰ, ਆਰਮਸ ਲਾਇਸੈਂਸ ਲੈਣ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਸਰਦਾਰ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਮਨਾਂ 'ਚ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ। ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਬਣਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਯੁੱਗ ਆ, ਆਪਾਂ ਆਰਮਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ 47 ਹਾਰੇ, ਆਪਾਂ ਥਾਟ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕਰਕੇ ਹਾਰੇ ਹਾਂ। ਆਪਾਂ ਸਿੱਖ ਸਟਰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਲੀਹੋਂ ਲੱਥੇ 84 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਆਪਾਂ ਥਾਟ ਪ੍ਰੋਸੈਸ 'ਚ ਹਾਰੇ, ਆਪਾਂ ਉਹ ਨੈਰੇਟਿਵ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ। ਇਸ ਲਈ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਆਪਣੇ ਯੂਥ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਮਨ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰੋ। ਡਿਗਰੀਆਂ 100 ਲੈ ਲਓ, ਕੋਈ ਬਹਿਣੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੀਆਂ ਜਦ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਐਜੂਕੇਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਐਜੂਕੇਟ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੈਲਫ ਐਕਵਾਇਰ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਆ ਨੌਲੇਜ ਬੇਸ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ, ਇੰਟਰੈਕਸ਼ਨਸ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਣੀਆਂ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਐਕਸਪੋਜ਼ਰ ਦਿਓ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਵਰਲਡ ਵਾਈਡ ਕਨੈਕਟ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰੋ। ਠੀਕ ਆ, ਆਪਣੇ 'ਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ,
ਇਸ਼ੂਜ਼ ਹੈਗੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ, ਪਰ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਚਿਰ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕਰੀ ਜਾਵਾਂਗੇ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਅਗਲੇ ਉੱਥੋਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਭਾਖੜਾ ਡੈਮ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਣੀ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਮੌਕਾ ਆਊਗਾ, ਲੈ ਲਾਂਗੇ ਸਭ ਕੁਝ। ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਸੀਂ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ, ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਬਹੁਤ ਤਫਸੀਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਭਾਈ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕੁੱਕੀ ਗਿੱਲ ਹੋਣਾ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਹੋਇਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਇਸ਼ੂਜ਼, ਪੰਥਕ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲਬਾਤ ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ ਹੋਊਗੀ। ਰਿਵਿਊਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਲਿਖ ਭੇਜਿਓ। ਧੰਨਵਾਦ।